morning, everyone. Today we learn about the sampling and data collection. So, in this unit, we have to discuss about the topics like sampling and data collection, in the definition of the population, sample, sampling criteria, factors influencing the sampling process, types of the sampling techniques, and data in data, why, what, from whom, when, where to collect the data, and data collection method. So, in this unit, we learn about the sampling, types of the sampling, process of the samplings, and data collection. In data collection, we learn about the methods of data collection like the questionnaires, interviewing, observation methods, types of the instrument, validity and reliability of the instrument, pilot study, and the data collection process. So today we learn about the sampling. In that, we'll discuss about the definitions like the sample, sampling technique, sampling frame. So first definition is the sample. So sample means a subset of the unit which comprise the population selected by the investigator or the researcher to participate in their research project. Research projects means sample એટલે શું કે આપણે ધારો કે રિસર્ચર છે, ધારો કે સ્ટુડન્ટ્સ તમે રિસર્ચ કરવા જશો તો જે પણ તમે સેમ્પલ સિલેક્ટ કરશો કે જે પણ તમે પર્સનને સિલેક્ટ કરશો, ધારો કે તમે એન્ટીનેટર વર્ડમાં જાઓ છો તે એન્ટીનેટર મધર તમારા સેમ્પલ થશે ફોર ધ ડેટા કલેક્શન. તો sample definition છે a subset of the unit which comprise the population selected by the investigator or the researcher to participate in the research project કે જે પણ આપણો research project છે એમાં જે પણ person participate કરે છે તો એ આપણું sample કહેવાશે. Okay, now we'll discuss about the definition of the population. Definition of the population is the set of the people to which result of the researcher are generalized. Okay, the population છે તો it is the set of the people કે population છે. ધારો કે તમે એન્ટીનેટર વર્ડમાં જાઓ છો તો એન્ટીનેટર મધર જેટલા પણ વર્ડમાં પ્રેઝન્ટ છે એ તમારા પોપ્યુલેશન થશે કે તમે કોના પર સ્ટડી કરવાના છો કે તમે એન્ટીનેટર મધર પર સ્ટડી કરવાના છો તો એન્ટીનેટર મધર will be your population. Example છે a researcher need to study the problems faced by the postgraduate nurse of the India. In this population will be all the postgraduate nurse who are Indian citizen. કે અહીંયા એક્ઝામ્પલમાં કીધું છે કે રિસર્ચરે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ નર્સ છે એમના પર સ્ટડી કરવી છે તો આપણું પોપ્યુલેશન શું થશે કે જે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં જેટલા પણ નર્સ છે ઇન્ડિયન સિટીઝન છે તો ધેટ વિલ બી યોર પોપ્યુલેશન. After that, the definition of the sampling. In that, sampling is the process of selecting a representative segment of the population under study. Sampling means it is the one type of process for selecting a representative segments under the population. Segment of the population under the study કે જે પણ આપણી સ્ટડી છે અને એમાં જે પણ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એટલે કે ધારો કે કોઈ પર્સન છે તો એમની પાસેથી આપણે ડેટા કલેક્ટ કરવાના છે તો ઇટ ઇઝ ધ સેમ્પલિંગ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ સિલેક્ટિંગ અ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એટલે કે જે પણ પર્સન છે એમના ડેટા આપણને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે અંડર આપણી જે પણ સ્ટડી છે તો પોપ્યુલેશન જે પર્સન છે એના ડેટા રિપ્રેઝેન્ટ કરશે કે એના સેલ્ફને રિપ્રેઝેન્ટ કરશે તો sampling is the process of selecting a representative segment of the population under the study. Sampling techniques. Sampling techniques means the method of choosing sample from the population is called the sampling techniques. કે જે મેઇન પોપ્યુલેશન છે ધારો કે તમને એક્ઝામ્પલમાં કીધું કે જે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ નર્સ છે એ તમારું મેઇન પોપ્યુલેશન છે તો એમાંથી આપણે કયા સેમ્પલને સિલેક્ટ કરવાના છે કે કયા એરિયા ધારો કે આણંદ છે તો આણંદમાં આપણે કયા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ નર્સને લેવાના છે કઈ હોસ્પિટલ ચૂઝ કરવાની છે તો જે પણ આપણે પોપ્યુલેશન ચૂઝ કરતા છે ફ્રોમ ધ મેઇન સ્ટડીમાંથી તો એને આપણે સેમ્પલિંગ ટેકનિક કહીશું કે મેથડ ઓફ ચૂઝિંગ સેમ્પલ ફ્રોમ ધ મેઇન પોપ્યુલેશન ઇઝ કોલ્ડ એઝ ધ સેમ્પલિંગ ટેકનિક્સ. Now, target population consists of the total number of the people or objects which are meeting the designated set of the criteria. Example માં છે a researcher is interested in identifying the complication of the diabetes mellitus type 2 among people who have migrated to Lithuania. In instance, the target population are the migrated in the Lithuania suffering with the diabetes mellitus type 2. Okay? Target population કયું હશે કે રિસર્ચર છે
એમને સ્ટડી કરવી છે, શેના પર સ્ટડી કરવી છે કે ડાયાબિટીસ મલાઇટસ છે, તો જે પીપલ માઇગ્રેટેડ થતા છે, ધારો કે ઇન્ડિયામાંથી માઇગ્રેટ થઈને લુધાનિયામાં ગયા છે, તેમનું ટાર્ગેટ પોપ્યુલેશન કયું હશે કે જે લુધાનિયામાં માઇગ્રેટ થઈને ગયા છે, તો એ જે હશે એ તમારો આવશે ટાર્ગેટ પોપ્યુલેશન. After that, we'll discuss about the accessible population. Accessible population means it is the aggregate of cases that conform to designated the criteria and also accessible as the subject for a study. A researcher is conducting a study on the registered nurse working in Dhyananand Medical College and Hospital, Ludhiana. In this case, the population for the study is all the RN nurse working in the hospital, but some of them may be on leave and may not be accessible for the research study. Therefore, the accessible population for the study will be RNA nurse who meet the designated criteria and who are also available for the research study. કે accessible population નો meaning શું થાય કે જ્યારે તમે research study કરવા જાઓ, ધારો કે અહીંયા જે આરએન નર્સ છે એમના પર સ્ટડી કરવાની છે, તો એ લોકો કોઈ પણ હોસ્પિટલમાં કે કોઈ પણ મેડિકલ કોલેજમાં વર્ક કરે છે, પણ જ્યારે તમે સ્ટડી કરવા જાઓ ત્યારે જે આપણા રિસર્ચના ક્રાઇટેરિયા છે કે ડેટા કલેક્શન કરવાના ક્રાઇટેરિયા છે એ આપણે જે પણ સેમ્પલ સિલેક્ટ કરતા છે એમની જોડે મેચ થવા જોઈએ, અને જે એટ પ્રેઝન્ટ કે જ્યારે આપણે એટ પ્રેઝન્ટ આપણે સ્ટડી કન્ડક્ટ કરવા જઈએ તો ત્યારે જેટલા પણ સ્ટાફ પ્રેઝન્ટ હશે that will be your accessible population. Definition of the sampling frame include it is a list of the elements or subject in a population from which sample is drawn. કે sampling frame માં શું કરવાનું છે કે elements or subject in the population from which sample is drawn, કે આપણે સેમ્પલ કલેક્ટ કરી શકીએ કે એલિમેન્ટ્સ લિસ્ટ ઓફ એલિમેન્ટ્સ કે આપણે કઈ રીતે ડેટા કલેક્ટ કરવાના છે, ક્યાંથી ડેટા કલેક્ટ કરવાના છે, તો કે it is the list of the elements or subjects in the population from which sample is drawn. Now, so we discuss about the definitions like the sample, population, sampling, sampling techniques, target population, accessible population, sampling frame. And now we'll discuss about the sampling process. So sampling process means there are the mainly 7 steps of the sampling process. First one is the identify and defining the target population. તો આપણે પહેલા શું કરવાનું છે કે આપણું રિસર્ચ સ્ટડી કરવાનું છે, ધારો કે તમારે એન્ટીનેટલ મધર છે તો એમના પર સ્ટડી કરવાની છે, તો એમાં તમારું પહેલું જે સ્ટેપ છે શું હશે કે આઈડેન્ટિફાઈ એન્ડ ડિફાઇનિંગ ધ ટાર્ગેટ પોપ્યુલેશન, કે જે ટાર્ગેટ પોપ્યુલેશન છે એમને આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના છે અને ડિફાઇન કરવાના છે કે કઈ જગ્યાએ આપણે સ્ટડી કરીશું અને કયા વોર્ડમાં સ્ટડી કરીશું. એના પછીનું છે કે ડિસ્ક્રાઇબિંગ ધ અસેસેબલ પોપ્યુલેશન એન્ડ એન્સરિંગ ધ સેમ્પલિંગ ફ્રેમ, કે ટાર્ગેટ પોપ્યુલેશન આપણે થઈ ગયું, એના પછી ડિસાઇડ થઈ ગયું કે ટાર્ગેટ પોપ્યુલેશન એન્ટીનેટલ વોર્ડ છે, એના પછી આપણે અસેસેબલ પોપ્યુલેશન ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે. તો અસેસેબલ પોપ્યુલેશનમાં શું આવે કે આપણા જે રિસર્ચ ક્રાઇટેરિયા છે, ડેટા કલેક્શન મેથડના ક્રાઇટેરિયા છે એ અકોર્ડિંગ ટુ સેમ્પલ સેટ થવા જોઈએ, અને જ્યારે આપણે સ્ટડી કરીએ ત્યારે એન્ટીનેટલ મધર જેટલા પણ પ્રેઝન્ટ છે that will be your accessible population, and એના પછી accessible population describe થઈ ગયું, એના પછી સેમ્પલિંગ ફ્રેમ બનાવવાનું. સેમ્પલિંગ ફ્રેમ બની જાય પછી સ્પેસિફાઈંગ ધ સેમ્પલ યુનિટ, કે સેમ્પલ યુનિટ કયા છે, કેટલા લેવાના છે, ક્યારે લેવાના છે અને ક્યારે સ્ટડી કરવાની છે. અને પછી ફોર્થ સ્ટેપ છે કે સ્પેસિફાઈંગ ધ સેમ્પલ સિલેક્શન મેથડ. ઓકે, આટલું ડિસાઇડ થઈ ગયું, એના પછી આપણે સેમ્પલ સિલેક્શન મેથડ ચૂઝ કરવાની છે. તો મેથડમાં according to probability sampling, non probability sampling, probability sampling માં ઘણા બધા ટાઈપ્સ આવશે અને non probability sampling માં ઘણા બધા ટાઈપ્સ આવતી છે. તો according to આપણી સ્ટડી છે, according to that આપણને કઈ જે સેમ્પલ સિલેક્શન મેથડ છે એ આપણને according to આપણા સ્ટડી કઈ ચૂઝ કરવી જોઈએ, તો according to that purposive sampling techniques, convenient sampling techniques, કોઈ પણ જે according to આપણું જે રિસર્ચ સ્ટેટમેન્ટ છે according to that આપણે સેમ્પલ સિલેક્શન મેથડ કરવાની. એના પછી ડિટરમાઇનિંગ ધ સેમ્પલ સાઇઝ, કે ડિટરમાઇન ધ સેમ્પલ સાઇઝમાં મીન્સ આપણે સેમ્પલ કેટલા લેવાના છે, મીન સ્ટડીમાં કેટલા લેવાના છે, પાયલોટ સ્ટડીમાં કેટલા લેવાના છે, તો સેમ્પલ સાઇઝ ડિસાઇડ કરવાની અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ. ધારો કે આપણે પાયલોટ સ્ટડીમાં 4 લીધા છે સેમ્પલ, તો મેઇન સ્ટડીમાં તમારા 40 લેવાના છે, કે જે પાયલોટ સ્ટડીના 1/10 કરતા સેમ્પલ વધારે જોઈએ ઇન ધ મેઇન સ્ટડીમાં. ધારો કે આપણે 4 લીધા પાયલોટ સ્ટડીમાં,
તો 40 સેમ્પલ જે છે એ તમારા મેઇન સ્ટડીમાં આવશે. એના પછી સ્પેસિફાઈંગ ધ સેમ્પલ પ્લાન એન્ડ સિલેક્ટિંગ અ ડિઝાયર્ડ સેમ્પલ, કે સેમ્પલિંગ પ્લાન જે છે એ સ્પેસિફાઈ થઈ ગયું. એના પછી સિલેક્ટિંગ અ ડિઝાયર્ડ સેમ્પલ, કે આપણને અકોર્ડિંગ ટુ પર્પોસિવ સેમ્પલિંગ ટેકનિક્સ, કે અકોર્ડિંગ ટુ જજમેન્ટલ સેમ્પલિંગ ટેકનિક્સ આપણા જે સેમ્પલ છે એને આપણે સિલેક્ટ કરવાનું. તો this is the procedure of collection of the sample or the sampling process. Okay. Now we'll discuss about the factor influencing the sampling process. In that the mainly 4 factors are there. First one is the nature of the researcher, second one is nature of the sample, and third one is the circumstance. So first one is the nature of the researcher. In that first, ઇનએક્સપિરિયન્સ ઇન્વેસ્ટિગેટર, કે જે ઇન્વેસ્ટિગેટર છે કે રિસર્ચર છે એમને કોઈ એક્સપિરિયન્સ જ નથી અને ડાયરેક્ટલી રિસર્ચ સ્ટડી કરવા માટે જતા રહ્યા છે કે સેમ્પલિંગ કલેક્શન માટે જતા રહ્યા છે, તો this will be the one type of the factor. Lack of the interest, lack of honesty, intensive workload, inadequate supervision, કે જે રિસર્ચર છે ડ્યુરિંગ ધ સેમ્પલ કલેક્શન કે એમનું ઇનએડિક્વેટ સુપરવિઝન છે, કે ધારો કે કોઈ પણ જે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ સ્ટડી હોય તો ડેટા ફિલઅપ કરવાના, તો જે રિસર્ચર છે એ બરાબર સુપરવાઇઝ ના કરે તો ફેક ડેટા પણ ફિલઅપ થઈ શકે. સો ઇનએડિક્વેટ સુપરવિઝન. After that, the nature of the sample. Nature of the sample માં આવશે કે inappropriate sampling techniques, કે જે આપણે ડેટા કલેક્ટ કરવાની મેથડ છે કે સેમ્પલ કલેક્ટ કરવાની મેથડ છે, જો એ ઇનએડિક્વેટ હશે તો કાં ઇનઅપ્રોપ્રિએટ હશે તો સેમ્પલ સાઇઝ આપણે જેટલી ચૂઝ કરવાની છે અકોર્ડિંગ ટુ આપણું રિસર્ચનું સ્ટેટમેન્ટ છે, કાં તો અકોર્ડિંગ ટુ આપણું જે પણ રિઝલ્ટ આવવું જોઈએ અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ સેમ્પલ સાઇઝ છે આપણે બરાબર રીતે સિલેક્ટ ના કરીએ તો એનાથી પણ રિઝલ્ટમાં બાયસ આવી શકે છે. અને એના પછી લાસ્ટ છે કે ડિફેક્ટિવ સેમ્પલિંગ ફ્રેમ, કે જે આપણે સેમ્પલિંગ ફ્રેમ બનાવ્યું છે એ જો ડિફેક્ટિવ હશે તો પણ પ્રોબ્લેમ આવી શકશે. એના પછી સર્કમસ્ટન્સમાં છે lack of time, large geographical area, lack of cooperation and the natural calamities. Lack of time માં જો આપણે રિસર્ચ સ્ટડી કરવા ગયા અને આપણા પાસે પૂરતો ટાઈમ નહીં તો રિઝલ્ટમાં બાયસ કે કોઈ પણ રોંગ રિઝલ્ટ આવી શકે. લાર્જ જીઓગ્રાફિકલ એરિયા હોય તો લેક ઓફ કોપરેશન મીન્સ કે જે સેમ્પલ છે એ આપણી જોડે કોપરેટ ના કરતા હોય કરતા આપણને જે પણ ઇન્ફોર્મેશન છે એ ના આપતા હોય તો ધેટ વિલ બી ઓલ્સો કોઝ એન્ડ નેચરલ કેલામિટીસ. આમાં તમે જોઈ શકો કે નેચરલ કેલામિટીસમાં જે તમારું COVID-19 છે તો એના લીધે આપણને થોડો ઘણો પ્રોબ્લેમ આવે છે ફોર ધ ડેટા કલેક્શન માટે, કે કોઈ પણ તમે હોસ્પિટલમાં જાઓ તો ઇઝીલી પરમિશન ના મળે અને પરમિશન મળે તો પણ ત્યાં કોવિડ પોઝિટિવ પેશન્ટ હોઈ શકે. સો નેચરલ કેલામિટીસમાં નાવ પ્રેઝન્ટ કે COVID-19 ના લીધે આપણને થોડી ડિફિકલ્ટી થતી છે ફોર ધ ડેટા કલેક્શન માટે. સો ધીસ ઇઝ ધ ફેક્ટર ઇન્ફ્લુએન્સિંગ ધ sampling process. First one is the nature of the researcher, nature of the sample, and circumstance. So in this lecture we discuss about the definitions like the sample, population, sampling techniques, target population, accessible population, sampling frame, sampling process, and factor influencing the sampling process. Okay, so next we'll learn in the next class. Okay, thank you everyone.